अगाड़ना विडियो में चेप्टर 1 संख्या परिचय विषे जोई गया। आज आपणे चेप्टर 2 पूर्ण संख्याओं विषे जोवानुं छे। चेप्टर 1 में आपणे पूर्ण संख्या अने प्राकृतिक संख्या कई रीते बनी, क्यांथी शरूआत थाय अने क्यां तेनो अंत छे त्यां सुधी जोई गया। हवे आपणे एमांथी जे आपणो एक अलग मुद्दो हतो पूर्ण संख्याओं, तेना विषे आपणे अहींया विस्तृत माहिती मेळववानी छे। तो चेप्टर 2 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्यानी शरूआत हमेशा 0 थी थाय छे, ए आपणे जोई गया। प्राकृतिक संख्यानी शरूआत क्यांथी थाय? 1 थी। मैं तमने कीधुं हतुं के प्राकृतिक संख्या आपणे आपणी आंगळीना वेढा द्वारा प्राप्त थई छे, एटले के आपणे अरेबिक संख्याओं, हिंदू अरेबिक संख्याओं परथी आपणे 1, 2, 3, 4 अनंत सुधी चाल्या करे ते संख्याओं मळी छे। ज्यारे पूर्ण संख्याओं शरूआत 0 थी थाय छे, कारण के पूर्ण संख्यानो शून्य एक व्यक्ति द्वारा शोधवामां आव्यो हतो। आथी पूर्ण संख्यानी शरूआत हमेशा 0 थी थाय छे। तो आज आपणे पूर्ण संख्याओमां कई रीते पहेलानी संख्या, पछीनी संख्या, संख्या रेखा पर तेनुं निरूपण कई रीते करवानुं, संख्या रेखा पर तेनो सरवाळो कई रीते करवानो, बादबाकी कई रीते करवानी, तेना विषे आ चेप्टरमां जोवानुं छे। आ चेप्टरनी अंदर सरवाळा, बादबाकी, त्यार पछी पहेलानी संख्या, पछीनी संख्या, संख्या रेखामां कई रीते संख्याओने गोठववानी, केटला सेंटीमीटरना अंतरे आ रेखाओ पर संख्याने गोठववी, तेना विषे जोवानुं छे। तो आपणे शरूआत चेप्टर 2 प्रस्तावनाथी करीए। विद्यार्थी मित्रों, आपणे जाणीए छीए ते अनुसार ज्यारे आपणे कोई गणतरी चालू करीए छीए त्यारे आपणे 1, 2, 3, 4 संख्याओनो ज उपयोग करीए छीए, एटले के प्राकृतिक संख्याओनो ज उपयोग करीए छीए। आ संख्याओने गणितनी भाषामां प्राकृतिक संख्याओ के। આપણે કોઈ પણ દાખલાની રકમનો પહેલો દાખલો ગણવો હોય તો આપણે નંબર શું આપી? 1। ત્યાર પછી બીજો દાખલો ગણીએ તો નંબર શું આપી? 2, 3, એમ આપણે આગળ એના નંબર આપતા જઈએ। પ્રશ્નનો નંબર આપવો હોય, માનો કે આપણે પ્રશ્ન 2 લખવો છે તો આપણે પ્રશ્ન 2, પ્રશ્ન 1, એટલે આપણે શરૂઆત હંમેશા એનાથી કરીએ છીએ 1 થી, કારણ કે એ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ, ગણિતની ભાષામાં એને શું કહેવાય? प्राकृतिक संख्याओं। आपणे कोई दिवस एम लख्युं प्रश्न 0 नहीं, कारण के पूर्ण संख्या है, एनो आपणे उपयोग 0 थी शुरुआत करता नहीं। हमेशा प्राकृतिक संख्याओं शुरुआत थाय, एटले के 1, 2, 3, 4, 5 एम अनंत सुधी असंख्य है। पूर्ण संख्याओं असंख्य है अने प्राकृतिक संख्याओं पण असंख्य है। अहींया जो प्रस्तावनामां लख्युं छे कि 1, 2, 3, 4 डेश डेश डेश, एटले के गणतरीनी संख्याओं छे। आ बधी आपणी केवी छे? गणतरीनी संख्याओं छे। आ गणतरीनी संख्याओं 1, 2, 3, 4 डेश डेश डेश, डेश डेशनो अर्थ शुं थाय कि आ संख्याओं क्यांय समाप्त थती नथी। आगळ न लखो तो अनंत सुधी चाल्या करे, एटले के आ संख्याओं केवी छे? असंख्य छे। प्राकृतिक संख्याओमां सौथी पहेली अने नानी संख्या 1 छे। सौथी पहली जे शरूआत थती होय ए संख्या केवी होय? पहली, अने ए केवी होय? नानी होय। बराबर छे। पहली जे संख्या ए सौथी नानी होवानी, कारण के 1 पछीनी बधी संख्याओं केवी होवानी? मोटी। 2 छे तो 1 करता मोटा, 3 छे तो ए मोटा, एम तमे असंख्य हाल्या करो तो ए संख्याओ तो के पूरी थवानी ज नथी, એટલે એનાથી કોઈ નાનું છે નહીં। प्राकृतिक संख्याओं में असंख्य अने अनंत संख्या है, तेथी सौथी मोटी संख्या नहीं। तमने एम पूछे कि प्राकृतिक संख्याओं में सौथी मोटी संख्या कई, तो एमां कोई पण मोटी संख्या आवती नहीं, कारण के ई संख्याओं केवी चालवानी छे? असंख्य अने अनंत सुधी चालवानी छे। प्राकृतिक संख्याओं समूह ने n संकेत वडे दर्शावाय। अहींया तमने पूर्ण संख्या ने प्राकृतिक संख्या एम 2 अलग अलग तफावत ज आपी दीधा छे। तो ये तफावत ने दर्शाववा माटे आपणे कया संकेतनो उपयोग करवो एना माटे आपेलुं छे। तो n संकेत द्वारा छगड़िया काउंसमां 1, 2, 3, 4 अनंत सुधी छगड़ियो काउंस पूरो, એટલે આ રીતે તમારે એને n સંકેત દ્વારા દર્શાવવી એ તમને દર્શાવ્યું છે। ત્યાર પછી પૂર્ણ સંખ્યાઓ, પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ છે, આ પૂર્ણ સંખ્યાઓ હતી। હવે જો પહેલાની સંખ્યા અને પછીની સંખ્યા, હવે પહેલાની સંખ્યા કોને કહેવાય? પછીની સંખ્યા કોને કહેવાય? તમે આગળના ધોરણમાં શીખી ગયા છો કે તમને લખ્યું હોય કે 36 છે તો 36 પછી કઈ સંખ્યા આવે? તો કે 37 આવે। તો એ જ વસ્તુ અહીંયા તમારે સમજાવવાની છે અને બતાવવાની છે। આપણું સ્વાધ્યાય જે પહેલું છે એમાં આ જ આપેલું છે કે પહેલાની સંખ્યા અને पछीनी संख्या, पहलानी संख्या अने पछीनी संख्या एटले के पूर्ववर्ती संख्या अने प्रतिवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती एटले के पहलानी संख्या अने प्रतिवर्ती एटले के पछीनी संख्या। आपेली कोईपण प्राकृतिक संख्या में जो 1 उमेरवामां आवे तो आपणे बीजी प्राकृतिक संख्या मळे छे, एटले के आपणे ते संख्या पछीनी
તરતની બીજી સંખ્યા મેળવી શકીએ છીએ, બરાબર. કોઈ પણ સંખ્યા છે એની અંદર તમે 1નો સરવાળો કરી દો એટલે તમને એની આગળની સંખ્યા મળી જાય, બરાબર. એટલે કે પહેલાં જો અહીંયા આપેલું છે કે આપેલી સંખ્યામાંથી 1 બાદ કરતાં તેની પહેલાંની સંખ્યામાંથી 9 - 1 બરાબર 8, એટલે કે 8 અને 9ની પહેલાંની સંખ્યા છે, બરાબર. જો આપણે અહીંયા પહેલાં જોઈએ તો ઉદાહરણ તરીકે કોઈ એક સંખ્યા 16 લઈએ તો તેની પછીની સંખ્યા મેળવવા માટે 16 + 1, અહીંયા પછીની સંખ્યા છે, અહીંયા પહેલાંની સંખ્યા. આપણે પહેલાંની જે સંખ્યા આવે એના વિશે શીખવાનું છે. તો આપણો પહેલો મુદ્દો, આપેલી સંખ્યામાંથી 1 બાદ કરતાં તેની તરત પહેલાંની સંખ્યા મળે, બરાબર. હવે તમારી પાસે 9 છે, બરાબર. 9માંથી તમે 1ની બાદબાકી કરો એટલે તમને શું મળે તો કે 8. તો 8 છે એ 9ની પહેલાંની સંખ્યા થઈ ગઈ. તો આ હતી કેવી સંખ્યા? પૂર્વવર્તી સંખ્યા, એટલે કે પહેલાંની સંખ્યા. હવે આવે છે પછીની, એટલે કે પ્રતિવર્તી સંખ્યા, પાછળની સંખ્યા. તો આપેલ સંખ્યામાં આપણે 1 ઉમેરતા તેની તરત પછીની સંખ્યા મળે. દાખલા તરીકે 10 + 1 બરાબર 11. આથી 11 એ આપણી પછીની એટલે કે પ્રતિવર્તી સંખ્યા છે, બરાબર. કોઈ પણ એક સંખ્યા લો, માનો કે તમે 45 લીધા, મેં અહીંયા ઉદાહરણ તરીકે 10 આપ્યા છે, તમે 45 લ્યો, 45 + 1 તો કેટલા થાય તો કે 46. આવું વસ્તુ તો તમને નોર્મલી આવડે. પરીક્ષામાં તમારે આવું સરવાળો કરીને બતાવવાનું નહીં આવે, ડાયરેક્ટ તમને લખેલું હશે પૂર્વવર્તી સંખ્યા અથવા તો પ્રતિવર્તી સંખ્યા. પૂર્વવર્તી કીધી હોય તો આગળની એટલે કે પહેલાંની સંખ્યા લખવાની, પ્રતિવર્તી કીધી હોય તો પાછળની એટલે કે પછીની સંખ્યા લખવાની. આપણે આગળના ધોરણમાં આગળની ને પાછળની એવો શબ્દ ઉપયોગ કરતા હતા. અત્યારે હવે આપણે શું શબ્દ આવી ગયો? પહેલાંની સંખ્યા અને પછીની સંખ્યા. અથવા પરીક્ષામાં તમને કન્ફ્યુઝ કરવા માટે એમ હોતી આપી દે કે પૂર્વવર્તી સંખ્યા અને પ્રતિવર્તી સંખ્યા. તો તમારે સમજી જવાનું, પૂર્વવર્તી સંખ્યા એટલે કે પહેલાંની સંખ્યા અને પ્રતિવર્તી સંખ્યા એટલે કે પછીની સંખ્યા. અહીંયા ઉદાહરણમાં આપ્યું છે કે ઉદાહરણ તરીકે કોઈ એક સંખ્યા 16 લઈએ તો તેના પછીની સંખ્યા મેળવવા માટે 16 + 1 બરાબર 17, એટલે કે પછીની સંખ્યાનું આપ્યું છે. તે જ રીતે 19 + 1 20. કોઈ પણ સંખ્યા લ્યો એમાં 1નો સરવાળો કરો એટલે તમને એની પછીની સંખ્યા મળી જાય, બરાબર. એટલે આ કહેવાય પ્રતિવર્તી સંખ્યા. આ જ રીતે આપણે આગળ પણ ઘણી સંખ્યાઓ મેળવી શકીએ છીએ. સંખ્યા 16 એ સંખ્યા 17ના તરત પહેલાં આવે છે, એટલે કે કહી શકાય કે 17ના પહેલાંની તરતની સંખ્યા 17 - 1 બરાબર 16 થાય. એટલે 20ના પહેલાંની તરતની સંખ્યા 20 - 1 બરાબર 19. આપણે આવી બધી અલગ અલગ સંખ્યા મેળવી શકીએ. કોઈ પણ ઉદાહરણ લેવાનું, કોઈ પણ સંખ્યા લેવાની અને પછીની સંખ્યા અને પહેલાંની સંખ્યા બે તફાવત પાડવાના. પહેલાંની સંખ્યાનો અલગ તફાવત, પછીની સંખ્યાનો બે અલગ અલગ લખવાનું. પહેલાંની સંખ્યામાં તમારે કોઈ પણ ઉદાહરણ લઈ અને બાદબાકી કરીને લખવાનું અને પછીની સંખ્યા માટે કોઈ પણ સંખ્યા લેવાની અને એમાં 1નો સરવાળો કરી અને નવી સંખ્યા મેળવવાની જે તમારી પછીની સંખ્યા એટલે કે પ્રતિવર્તી સંખ્યા છે. આ રીતે તમે જાતે નવા ઉદાહરણ બનાવી શકો છો. ત્યાર પછી આપણે આગળ વધીએ તો આમાં આપેલું છે કે સંખ્યા 3 સાથે તેની તરત આવતી અને તેની પછી તરત આવતી સંખ્યા એમ બંને આપેલા છે. તમે સંખ્યા 2 વિશે જણાવો. જો પછી આવતી સંખ્યા 3 અને પહેલાં આવતી સંખ્યા 1 છે તો શું સંખ્યા 1 પાસે પહેલાં આવતી સંખ્યા અને પછી તરત આવતી સંખ્યા એમ બંને છે? નહીં. સંખ્યા 1 પાસે આગળની સંખ્યા નથી. સંખ્યા 1ની આગળ કોઈ સંખ્યાનો સમાવેશ કરવામાં આવતો નથી. એની પછીની સંખ્યા છે તો 2, બરાબર. એની આગળ કોઈ સંખ્યા છે નહીં. હવે 1 છે અને એમાં તમને એમ કીધું છે કે તેની પહેલાંની સંખ્યા શોધો તો તમને તેની પહેલાંની સંખ્યા મળે નહીં, બરાબર. તમે 1માંથી 1 બાદ કરો 0 મળે તો એ પાછી સંખ્યા કેવી થઈ જાય? પૂર્ણ સંખ્યા. એટલે એનો ઉપયોગ કરવાનો નથી. આપણે શેનો ઉપયોગ કરવાનો? પ્રાકૃતિકનો. તો 1 + 1 એટલે કે પછીની, તો 1 + 1 કેટલા થઈ જાય? 2. તો એની પછીની સંખ્યા છે પણ એની પહેલાંની સંખ્યા નથી. એવો પ્રશ્ન હોય કે 1ની પહેલાંની સંખ્યા હોય તો લખવાનું ના, 1ની પહેલાંની કોઈ પણ સંખ્યા આવતી નથી. 1ની પછીની સંખ્યા આવે છે પણ 1ની પહેલાં કોઈ આવતું નથી. હવે આગળ આપણે આપણી શાળાના બાળકોની ગણતરી કરી શકીએ છીએ. આપણે કોઈ ગામમાં રહેતી વ્યક્તિઓની સંખ્યાઓની પણ ગણતરી કરી શકીએ છીએ. આપણે આપણા ભારતમાં રહેતા તમામ લોકોની સંખ્યા પણ ગણી શકીએ છીએ. પરંતુ આપણે આકાશમાં આવેલા તારાઓની સંખ્યા ગણી શક્યા નથી. કારણ કે એ કેવા છે? અસંખ્ય, અનંત છે. જેમ આપણી સંખ્યાઓ અસંખ્ય અનંત છે એમ તારાઓ પણ અસંખ્ય અનંત છે. તમે આજે તારા ગણવાની શરૂઆત કરો તો કે દિવસે ગણી લો? ન ગણી શકો. કારણ કે એ વસ્તુ કેવી છે? અસંભવ છે. એ વસ્તુ અસંખ્ય અને અનંત છે તો એને ગણવી મુશ્કેલ છે.
તે જ રીતે આપણે આપણા માથાના વાળ પણ ગણી શકતા નથી. માથાના વાળ ગણી શકીએ નહીં. ત્યાર પછી જો તે ગણી શકાય એમ હોત તો ચોક્કસ કોઈ સંખ્યા જ હોત, બરાબર. તો થઈ જાત કે તારા માથામાં એટલા વાળ, મારા માથામાં એટલા વાળ. એવું થતું જ નથી, કારણ કે એ કેવા છે? અસંખ્ય અને અનંત. પછી આપણે તે સંખ્યામાં એક ઉમેરીને તેની મોટી સંખ્યા મેળવી શક્યા હોત. હવે માનો કે મારા માથામાં 25,000 વાળ હું ગણતરી કરું અને એમાં એક ઉમેરું તો મને એની આગળની સંખ્યા મળે, પણ એવું થતું નથી કે એટલા વાળ હોતા નથી. તો આવી પરિસ્થિતિમાં આપણે બે વ્યક્તિના માથાના વાળ પણ ગણીને સરખામણી કરી શક્યા હોત એમ શબ્દ છે, એટલે કે આપણે કરવાના નથી અને એ થવાનું પણ નથી. હવે સ્પષ્ટ છે કે સૌથી મોટી પ્રાકૃતિક સંખ્યા કોઈ પણ નથી. ઉપર મેળવેલી માહિતી અનુસાર જ્યારે આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ત્યારે આપણને ઘણા પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે. તમારે તમને ઉદ્ભવતા આવા કેટલાક પ્રશ્નો વિચારવા જ જોઈએ અને તે તમારા મિત્રો સાથે તેની ચર્ચા કરવી જોઈએ. બની શકે કે તમને તમારા ઘણા સવાલોનો જવાબ સંતોષકારક ન પણ મળે, બરાબર. તમે સંખ્યાઓની ગણતરી કરો, આગળ સંખ્યાઓ મેળવતા જાઓ, એમાંથી તમને નવા પ્રશ્નો ઉદ્ભવતા જાય. અસંખ્ય અનંત સુધી તમે એની આગળની સંખ્યાઓ મેળવી શકો, પણ એનો કોઈ અંત જ નથી. તમે એને ખાલી લખવામાં માટે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. પૂર્ણ સંખ્યાઓ એટલે કે હોલ નંબર્સ આપણે જોઈ ગયા છીએ કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા એકના પહેલાં કોઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા આવતી નથી. આથી શૂન્યને આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યા એકના પહેલાં આવતી સંખ્યા લઈએ છીએ. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાં શૂન્યને સમાવીને પૂર્ણ સંખ્યાઓનો સમૂહ મળે છે. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાં તમે શૂન્યને મૂકો તો તમને પૂર્ણ સંખ્યાઓનો સમૂહ મળી જાય. જો ખાલી તમે એમ આપ્યું હોય કે પૂર્ણ સંખ્યાઓ લખો ને આ શરૂઆત તમે 1, 2, 3, 4, 5 એમ અનંત સુધી કરો તો એ વસ્તુ ન બને. તો એ સંખ્યાઓ કેવી થઈ જવાની છે? પ્રાકૃતિક. એટલે કે n બરાબર 1, 2, 3, 4, 5, 6 આગળ ચાલતું જાય. એ જ રીતે આપણે પૂર્ણ સંખ્યાઓમાં 0 અને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાં મળી અને પૂર્ણ સંખ્યાઓ બને છે, બરાબર. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ આપણી આ બધી છે, એની અંદર તમે 1 0નો ઉમેરો કરી દો એટલે તમારી સંખ્યા કઈ બની જવાની છે? તો કે પૂર્ણ સંખ્યા. 0, 1, 2, 3, 4 ડેશ 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 એ પૂર્ણ સંખ્યાઓ છે. સૌથી પહેલી અને નાની પૂર્ણ સંખ્યા 0. જેમ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની શરૂઆત હંમેશા 1થી થાય છે, એમ પૂર્ણ સંખ્યાઓની શરૂઆત હંમેશા 0થી થાય છે. તો સૌથી નાનું આપણે પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં 1 હતો, તો પૂર્ણ સંખ્યામાં સૌથી નાનું કોણ હોય? તો 0. કારણ કે શરૂઆત એનાથી થાય છે. એની પછીની બધી સંખ્યાઓ કેવી હોવાની? મોટી. કારણ કે એ સંખ્યાઓ ક્યાં સુધી ચાલવાની છે? અનંત સુધી ચાલવાની છે. એટલે સૌથી નાનું અને સૌથી પહેલું કોઈ સંખ્યા આવતી હોય તો તે 0 છે. પૂર્ણ સંખ્યાઓના સમૂહને W સંકેત વડે દર્શાવવામાં આવે છે. હોલ નંબર્સ, બરાબર. એટલે કે W બરાબર છગડીયા કૌંસમાં 1, 2, 3, 4 અનંત સુધી છગડીયો કૌંસ પૂરો. એટલે કે શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? 0થી. એટલે આ વસ્તુ હંમેશા યાદ રાખવાની કે 2 ચેપ્ટર આપણે ચાલશે. બે ચેપ્ટરમાં આ જ આવે છે, પૂર્ણ સંખ્યા અને પ્રાકૃતિક સંખ્યા. પહેલા ચેપ્ટરમાં મેં તમને આગળ સમજાવી દીધું હતું પ્રસ્તાવનામાં કે પૂર્ણ સંખ્યાઓની શરૂઆત હંમેશા ક્યાંથી થાય? 0થી. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની શરૂઆત હંમેશા ક્યાંથી થાય છે? 1થી. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ આપણે જાતે આપણને પ્રાકૃતિ દ્વારા મળેલી છે. પ્રાકૃત દ્વારા મળેલી એટલે કે એ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ આપણે આંગળીના વેઢા છે, કોઈ વસ્તુનો ઉમેરો કરીને બનાવેલી સંખ્યાઓ છે, એટલે એને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ નામ આપવામાં આવ્યું. શૂન્યની શોધ એક મનુષ્ય દ્વારા કરવામાં આવી એટલે એને પૂર્ણ સંખ્યાઓ. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની અંદર તમે શૂન્યનો ઉમેરો કરો એટલે તમને પૂર્ણ સંખ્યા બની જાય. એટલે કે 0, 1, 2, 3, 4 અનંત સુધી. બધી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ એ પૂર્ણ સંખ્યાઓ છે, પણ બધી પૂર્ણ સંખ્યાઓ એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી. ફરીથી એનું જ આવે છે, કારણ કે પૂર્ણ સંખ્યાઓમાં 0 છે જે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાં હોતો નથી. આ વસ્તુ તમને 2 ચેપ્ટરમાં એટલા માટે સમજાવી કે આ બીજું ચેપ્ટર જે છે એ આખું આપણું પૂર્ણ સંખ્યાઓ ઉપર જ છે. એટલે તમારે એ વસ્તુ હંમેશા યાદ જ રાખવાની કે પૂર્ણ સંખ્યા અને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ બે અલગ અલગ છે. પૂર્ણ સંખ્યા 0થી શરૂ થાય, પ્રાકૃતિક સંખ્યા 1થી શરૂ થાય. આ વસ્તુ યાદ રહે તો જ આ ચેપ્ટરમાં તમને આગળ સમજ પડશે, નકર આ ચેપ્ટરમાં સમજ પડવાની નથી. આપણે પૂર્ણ સંખ્યાઓ વિશે આગળ જોઈએ તો આપણે પાછલા વર્ગોમાં સંખ્યાની પાયાની ગણતરીઓ જેવી કે સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકાર શીખી ગયા છીએ. આપણે જાણીએ છીએ કે કયા પ્રશ્નમાં કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. તો ચાલો આપણે આ સંખ્યાઓને એક સંખ્યા રેખા પર મૂકીએ, પણ તે પહેલાં આપણે સંખ્યા રેખા વિશે જાણી લઈએ. હવે જે આપણું આવે છે એ છે સંખ્યા રેખા, એટલે કે નંબર લાઈન, બરાબર. એક રેખા દોરેલી હોય એના ઉપર તમારે સંખ્યાઓને ગોઠવવાની. કેટલા અંતરે ગોઠવવાની અને કઈ રીતે ગોઠવવાની એ હું તમને સમજાવું. શરૂઆત
પૂર્ણ સંખ્યાઓથી કરવાની, એટલે કે શૂન્યથી કરવાની, કે 0 1 2 3 4 5 6 આગળ અનંત સુધી ચાલ્યા કરે, એટલે સંખ્યા રેખાને અનંત સુધી તો નહીં દર્શાવવાની, કમસે કમ 10 થી 12 અંક સુધી દર્શાવવાની. પણ જો સરવાળા માટે ઝાઝી સંખ્યા આપી હોય, બાદબાકી માટે સંખ્યા આપી હોય, તો આપણે તેને 12 થી વધારે અંકો લઈ જવાના. બંને અંકો વચ્ચે કેટલા સેન્ટીમીટરનું અંતર રાખવાનું તે જોવી, તો બંને અંકો વચ્ચે 1 સેન્ટીમીટરનું ફૂટપટ્ટીની અંદર આપેલા હોય, બરાબર છે. આપણે 10 કાપા હોય, 0.1 0.2 0.3, બરાબર. મેં તમને 5મા ધોરણમાં એ શીખવાડી દીધું હતું. સંખ્યા રેખા ઉપર આપણે ગોઠવવું હોય તો કઈ રીતે કરવાની, એક રેખાની દોરવાની, ત્યાર પછી પહેલો જે આપણો 0 ફૂટપટ્ટીમાં શરૂઆત થતો હોય ત્યાં નામ આપવાનું 0, ત્યાર પછી વચ્ચે જે 10 કાપા હોય ત્યાર પછી પહેલો નંબર આવે આપણો 1 નંબર, તો ત્યાં આપણે 1 નંબર એટલે 1 સેન્ટીમીટરનું અંતર થયું. એ રીતે તમારી ફૂટપટ્ટીની અંદર 15 સેન્ટીમીટરની હોય તો તમે 15 સેન્ટીમીટરની આખી રેખા દોરી શકો, એટલે કે સંખ્યા રેખા દોરી શકો, નંબર લાઈન દોરી શકો. શું આમાં ચોપડીમાં આપેલું છે તો એ જોઈએ કે એક સીધી રેખા દોરો, તેના પર કોઈ એક બિંદુ લઈએ, તે બિંદુને આપણે 0 નામ આપીએ, જેમ કે અહીંયા મેં આપેલું છે 0 નામ, બરાબર. શરૂઆત 0થી કરવાની. શૂન્યની જમણી બાજુએ આપણે બીજું એક બિંદુ લઈએ, તેને 1 નામ આપીએ. આ બાજુની જે બાજુ છે એને જમણી બાજુ કહેવાય, શૂન્યની પહેલી સાઈડની બાજુ એને કહેવાય ડાબી બાજુ, બરાબર. એના વિશે આપણે આગળ જોઈશું. અત્યારે ખાલી આપણે જમણી સાઈડ એટલે કે આ સાઈડ જોવાનું. આ સાઈડ આમ જવું હોય, અહીંયાથી મારે આ સાઈડ જવું હોય તો એની ડાબી બાજુ થઈ જાય, બરાબર. આ સાઈડથી આ બાજુ આવવું હોય તો એ જમણી બાજુ થઈ જાય. હું તમને એમાં લખીને જ બતાવી દઉં. આ સાઈડ છે એ ડાબી બાજુ છે અને આ સાઈડ કઈ થાય તો કે જમણી બાજુ. આગળ જ્યારે આપણે સરવાળા અને બાદબાકીના દાખલા કરશું એમાં તમારે આનો ઉપયોગ કરવાનો છે, ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુનો, બરાબર. તો હવે આપણે જોઈએ આમાં શું આપેલું છે, તો કે બીજું એક બિંદુ લો, તેને 1 નામ આપો. 1 અને 1 0 અને 1ના અંતરને એકમ અંતર કહીશું. હવે આ જ રેખા પર 1ની જમણી બાજુએ એકમ અંતર જેટલા અંતરે બીજું એક બિંદુ, એટલે કે એકમ અંતર એટલે આપણે મેં તમને કીધું એમ કે સેન્ટીમીટરમાં માપ લેવાનું, બરાબર. 1 સેન્ટીમીટરનું આપણે અંતર રાખવાનું, એટલે તમારે 15 સેન્ટીમીટરની રેખા થઈ જાય. બીજું બિંદુ લો, તેને 2 નામ આપીએ. આ જ રીતે 2ની જમણી બાજુએ એકમ અંતરે 3 4 5 અનંત સુધી, એટલે કે જેટલું આપણે આમાં આપણને કિંમત આપેલી હોય એ પ્રમાણે કરવાનું. તમે આ જ રીતે જમણી બાજુ કોઈ પણ પૂર્ણ સંખ્યા સુધી જઈ શકો છો, કોઈ પણ પૂર્ણ સંખ્યાઓ સુધી જઈ શકો. કઈ બાજુ તો કે જમણી સાઈડ, ડાબી સાઈડ નહીં, બરાબર. જમણી સાઈડ જવાનું છે આપણે. અહીં નીચે આપેલી રેખા પૂર્ણ સંખ્યાઓ માટેની સંખ્યા રેખા છે, જે મેં અહીંયા તમને દોરી છે એ. અહીં બિંદુ 2 અને 4 વચ્ચે કેટલું અંતર છે, તેનું અંતર ચોક્કસપણે 2 એકમ જ છે. શું તમે બીજું બિંદુ 2 અને 6 તથા 2 અને 7 વચ્ચેનું અંતર જણાવીશો? બધા વચ્ચે એક એકમ અંતર આપેલું છે, એટલે કે 1 સેન્ટીમીટરનું આપણે અંતર લેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે સંખ્યા રેખા પર સંખ્યા 7થી જમણી બાજુ આવેલી છે. સંખ્યા 7 એ 4 કરતાં મોટી છે, એટલે કે 7 ગ્રેટર ધેન આ 4. હવે સંખ્યા 8 એ સંખ્યા રેખા પર 6ની જમણી બાજુએ આવેલી સંખ્યા છે, આથી 8 ગ્રેટર ધેન 6. આ અવલોકન પરથી આપણે કહી શકીએ છીએ કે આ બંને પૂર્ણ સંખ્યાઓમાંથી કઈ સંખ્યા મોટી છે, અને જો સંખ્યા રેખા પર કોઈ એક સંખ્યા છે અને બીજી સંખ્યાની ડાબી બાજુએ આવેલી હોય તો તે સંખ્યા નાની સંખ્યા છે તેમ કહી શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે 4 લેસ ધેન 9, 4 એ સંખ્યા 9ની ડાબી બાજુએ છે, એટલે એ કેવી હોવાની? નાની હોવાની. તે જ પ્રમાણે 12 ગ્રેટર ધેન 5, 12 એ 5ની જમણી બાજુએ છે આવેલી સંખ્યા છે. તમે 10 અને 20માંથી કઈ સંખ્યા મોટી છે અને કઈ સંખ્યા નાની છે તે જણાવી શકો છો. હવે સંખ્યા રેખા પર 30, 12, 18નું સ્થાન તમે બતાવો. આમાંથી કઈ સંખ્યા સૌપ્રથમ ડાબી બાજુએ આવેલી છે? શું તમે જણાવી શકો છો કે 1005 અને 9756 બંનેમાંથી કઈ સંખ્યા જમણી બાજુએ આવેલી? આમ સંખ્યા રેખા તો આગળ ચાલતી જ જવાની છે, એના ઉપર આપણે અંકો દર્શાવતા જવાનું. કઈ સંખ્યા જમણી બાજુ, કઈ સંખ્યા ડાબી બાજુ, એ તમે આ દોરી અને પછી જોઈ શકો છો. સૌથી પહેલાં સંખ્યા રેખા દોરી દેવાની. આ સાઈડનો ભાગ હોય એને જમણી બાજુ નામ આપી દેવાનું, શૂન્યવાળા ભાગ સાઈડ ડાબી બાજુ નામ આપી દેવાનું. એટલું યાદ રાખવાનું કે શૂન્યની સાઈડ આપણે ડાબી બાજુ આપી દો એટલે એની સામેની બાજુ કઈ હોવાની? જમણી બાજુ હોવાની. પછી એના ઉપર ગમે એટલી સંખ્યા આપેલી હોય તમે બતાવી જ શકો, બરાબર. કે હવે 2 છે એ 3ની કઈ બાજુ આવે તો કે જમણી બાજુ, કેમ કે 3 કઈ સાઈડ જાય છે? આ સાઈડ. તમને એમ કીધું છે 5ની ડાબી બાજુએ કઈ સંખ્યા છે
તો ડાબી બાજુએ કઈ સંખ્યા છે 5ની 4 3 2 1 બરાબર આ બધી સંખ્યા ડાબી બાજુએ કોઈ પણ એક સંખ્યા કહે અને તમને પૂછશે કે ડાબી બાજુ કઈ અને જમણી બાજુ કઈ સાઈડ ડાબી બાજુ જવાય છે કઈ સાઈડ જમણી બાજુ જવાય છે હવે આપણે સંખ્યા રેખા પર સંખ્યાઓનો સરવાળો કરવાનો છે હવે આપણે આ સંખ્યા રેખા ઉપર જ શેનો કરવાનો છે સરવાળો કરવાનો ફરીથી હું તમને સંખ્યા રેખા સમજાવી દઉં તો સંખ્યા રેખા પરની કોઈ પણ બે પૂર્ણ સંખ્યાઓ પૈકી જે પૂર્ણ સંખ્યા ડાબી બાજુએ આવેલી હોય છે તે પૂર્ણ સંખ્યા તે બે સંખ્યાઓમાં નાની હોય છે જો હવે હું તમને કહું કે મેં આ 4 લીધા બરાબર હવે આ 4 છે એની ડાબી બાજુએ કોણ છે તો તમે કહેશો કે 3 2 1 તો 4 કરતાં એ 3 સંખ્યા કેવી છે નાની છે બરાબર એ મોટી હોવાની નથી હવે 5 આપણે લઈ લઈએ કે 5 મેં લીધા 5ની ડાબી બાજુએ કઈ સંખ્યા છે અને એ કેવી છે નાની છે કે મોટી તો તમે 5થી નાની બધી સંખ્યા કહી શકો કે 4 3 2 1 અને 0 અને એ ડાબી બાજુએ છે જમણી બાજુની સંખ્યા આવે તો એ બધી સંખ્યા કેવી થઈ જવાની મોટી હવે હું આ 2 લઉં છું અને એમ તમને પૂછું કે 2ની જમણી બાજુએ કઈ સંખ્યા છે મોટી છે કે નાની તો તમે બતાવી શકો કે 2ની જમણી બાજુએ 3 4 5 6 7 8 એમ બધી સંખ્યા આપી છે પણ એ બધી સંખ્યા કેવી છે મોટી આ રીતે આ મુદ્દામાં એમ સમજાવેલું છે સંખ્યા રેખા પરની કોઈ પણ બે પૂર્ણ સંખ્યાઓ પૈકી જે સંખ્યા જમણી બાજુએ આવેલી હોય છે તે પૂર્ણ સંખ્યા તે બે સંખ્યાઓમાં મોટી હોય મેં તમને કીધું એમ કે આ 2 લીધા આપણે બરાબર હવે 2 કઈ સાઈડ 2ની આપણે જમણી બાજુએ જવાનું છે તો એની પછીની બધી સંખ્યાઓ કેવી હોવાની છે મોટી હોવાની છે બરાબર 0 એ નાનામાં નાની પૂર્ણ સંખ્યા હોવાથી સંખ્યા રેખા પર શૂન્યની ડાબી બાજુએ કોઈ પણ પૂર્ણ સંખ્યા આપેલી નથી આની ડાબી બાજુએ કોઈ સંખ્યા નથી પણ જો તમારે આગળ સંખ્યા રેખા બનાવવાની આવશે ને એમાં તમને આવશે કે 0 પછી -1 -2 -3 એમ નાની બધી સંખ્યાઓ માઇનસનો સમાવેશ થાય બરાબર ઋણ પૂર્ણાંકો આવશે આ જે છે એ આપણે કેવા છે ધન પૂર્ણાંક છે એની પછીનું જે આવશે એ કેવા આવશે તો કે ઋણ પૂર્ણાંક આવે અત્યારે આપણે ખાલી ધન પૂર્ણાંકો આ બધી પ્લસવાળી સંખ્યા છે એના વિશે જ જોવાનું છે હવે આપણો બીજો મુદ્દો સંખ્યા રેખા પરનો તો સંખ્યા રેખા પરનો સરવાળો સંખ્યા રેખા પૂર્ણ સંખ્યાઓના સરવાળા પણ દર્શાવી શકાય છે આપણે ચોપડીમાં જોઈ તો સંખ્યા રેખા પર પૂર્ણ સંખ્યાઓનો સરવાળો પણ દર્શાવી શકાય છે તો ચાલો આપણે સંખ્યા 3 અને 4નો સરવાળો કરીએ આપણે અહીંયા સંખ્યા 3 અને 4નો સરવાળો કરવાનો છે સૌથી પહેલાં સંખ્યા રેખા દોરવાની કઈ રીતે મેં તમને કીધું એમ કે એક એકમના અંતરે એટલે કે 1 સેન્ટીમીટરના અંતરે દોરવાની તો 0 1 2 3 4 5 એમ આગળ ચાલતા ગયા 3થી ચાલુ કરીએ આપણને સવાલ છે કે 3 + 4 બરાબર તો 3થી ચાલુ કરી સંખ્યા 3માં 4નો ઉમેરો કરવાનો છે તો આપણે 3ની અંદર 4નો ઉમેરો કરી તો કે 1 2 3 અને 4 આ સંખ્યાને ગણાય નહીં કેમ કે એ આપણી શરૂઆતની સંખ્યા છે તો એમાં આપણે 4 સંખ્યાનો ઉમેરો કરશું એટલે જવાબ જો આવશે કે આથી 3થી કઈ સાઈડ સરવાળો હોય ત્યારે હંમેશા જમણી સાઈડ જવાનું બાદબાકી હોય ત્યારે હંમેશા કઈ સાઈડ આવવાનું ડાબી સાઈડ તો આપણે અત્યારે સરવાળો કરવાનું કીધું છે તો 3થી ચાલુ કરીને સંખ્યા 3માં 4નો ઉમેરો કરી આથી 3થી જમણી બાજુએ 4 પગલાં 3થી 4 ઉપર 4થી 5 ઉપર 5થી 6 ઉપર અને 6થી 7 ઉપર જઈએ એટલે જવાબ આવી જાય 3 + 4 આ 3 હતા એમાં આપણે કેટલી સંખ્યાનો ઉમેરો કર્યો તો 1 2 3 અને 4 એટલે જ્યાં તમારું આ નિશાની પૂરી થાય છે એ તમારો જવાબ તો ત્યાં જવાબ શું આવ્યો 7 થઈ ગયું આ હતો તમારો સંખ્યા રેખા પરનો સરવાળો સંખ્યા રેખા પરના સરવાળામાં કોઈ પણ તમને સંખ્યા આપી હોય ત્યાંથી શરૂઆત કરીને કઈ સાઈડ જવાનું તો કે જમણી સાઈડ જવાનું બરાબર સરવાળામાં જમણી સાઈડ જવાનું જ્યારે બાદબાકીમાં ડાબી સાઈડ આવવાનું હવે આપણે આગળ જોઈએ સંખ્યા રેખા પર બાદબાકી તો બે પૂર્ણ સંખ્યાઓની બાદબાકી પણ સંખ્યા રેખા પર દર્શાવી શકાય છે તો ચાલો આપણે 7 - 5ની બાદબાકી જોઈએ જો અહીંયા આપ્યું છે કે બે પૂર્ણ સંખ્યાઓની બાદબાકી સંખ્યા રેખા ઉપર દર્શાવી છે 0 1 2 3 4 5 6 7 સુધી મેં સંખ્યાઓ લીધી છે મેં ખાલી ઉદાહરણ માટે નાની સંખ્યા લીધી તમને આગળ આમાં મોટી સંખ્યાઓ આવશે 7થી ચાલુ કરી 7માંથી 5 સંખ્યા બાદ કરીશું આથી ડાબી બાજુ 5 પગલાં ખસીશું એટલે તમને આપ્યું છે કે 7 - 5 પછી જ્યારે તમારે દાખલા ગણવાના આવશે ને સ્વાધ્યાયમાં ત્યારે તમારે આવા શબ્દનો ઉપયોગ શબ્દમાં નથી લખવાનું ડાયરેક્ટ આ લખવાનું અને પછી સંખ્યા રેખા દોરવાની નીચે બાદબાકી દર્શાવવાની રહે
શરૂઆત ક્યાંથી કરવાની છે? 7થી, કારણ કે 7માંથી આપણે કેટલા બાદ કરવાના છે? 5. તો 7માંથી 5 બાદ કરીએ, આ સંખ્યાને ગણવાની નથી. મેં શું કીધું હતું કે બાદબાકીમાં આપણે કઈ સાઈડ આવવાનું? ડાબી સાઈડ આવવાનું. તો 1, 2, 3, 4 અને 5. છેલ્લો અંક કયો આવ્યો? 2. તો જવાબ શું આવે આપણો? 2. એટલે 7માંથી 5 જાય તો કેટલા વધે? 2. આ હતું સંખ્યા રેખા પરની બાદબાકી. ફરીથી આપણે બધું એક વખત રિપીટ કરી લઈએ, પુનરાવર્તન કરી લઈએ. પ્રસ્તાવનાથી શરૂઆત કરીએ એટલે કે પૂર્ણ સંખ્યા અને પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો તફાવત પડશે. પૂર્ણ સંખ્યાઓની શરૂઆત 0થી થાય, પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની શરૂઆત હંમેશા 1થી થાય. પહેલાંની સંખ્યા અને પછીની સંખ્યા એટલે કે પૂર્વવર્તી સંખ્યા અને પ્રતિવર્તી સંખ્યા. પૂર્વવર્તી સંખ્યાઓમાં આપણે માઇનસ કરવાનું, એટલે કે પહેલાંની સંખ્યાઓમાં આપણે શું કરવાનું? 9 - 1 = 8. એટલે કે તમને કઈ સંખ્યા મળે? આગળની સંખ્યા, પહેલાંની સંખ્યા. પછીની સંખ્યાઓમાં તમારે કોઈ પણ સંખ્યા આપેલી હોય એમાં 1નો ઉમેરો કરવાનો એટલે તમને પછીની સંખ્યા મળે. ત્યાર પછી અહીંયા આપ્યું છે આપણી પ્રાકૃતિક સંખ્યા. પૂર્ણ સંખ્યાઓને દર્શાવવા, પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓને દર્શાવવા માટે n સંકેતનો ઉપયોગ થાય છે, જ્યારે પૂર્ણ સંખ્યાઓને દર્શાવવા માટે W સંકેતનો ઉપયોગ થાય છે. આ રીતે ત્યાર પછી આપણી સંખ્યા રેખા. સંખ્યા રેખામાં હંમેશા શરૂઆત 0થી કરવાની. ડાબી સાઈડ જઈએ તો આપણને નાની સંખ્યાઓ મળશે, જમણી સાઈડ જઈશું તો આપણને મોટી સંખ્યાઓ મળશે. સંખ્યા રેખા પર સરવાળા અને બાદબાકી. સરવાળામાં કરવા માટે કોઈ પણ સંખ્યાથી પછી આપણે જેટલા અંકનો ઉમેરો કરવાનો હોય તેના માટે આપણે જમણી સાઈડ ખસવાનું, અને બાદબાકી કરવા માટે આપણે કઈ સાઈડ ખસવાનું? કોઈ પણ સંખ્યાની બાદબાકી કરવા માટે આપણે હંમેશા ડાબી સાઈડ ખસવું પડશે. આ રીતે આપણું સંખ્યા રેખા પર સરવાળા હતું અને બાદબાકી હતું. હવે આપણે સંખ્યા રેખા ઉપર ગુણાકાર અને સંખ્યા રેખા ઉપર ભાગાકાર જોવાનું છે. અહીંયા સૌથી પહેલાં આપણને એક જ મુદ્દો આપેલો છે, સંખ્યા રેખા પરનો ગુણાકાર, જે આપણા સ્વાધ્યાય 1.1માં આવે છે. સંખ્યા રેખા પરનો ગુણાકાર. તો સંખ્યા રેખા પર ગુણાકાર માટે આપણે સૌથી પહેલાં એક સંખ્યા રેખા દોરી દઈએ. તેમાં 0થી લઈ અને 12 સુધીના અંકો દર્શાવી દઈએ. અહીંયા સવાલ આપેલો છે કે 3 × 4, બરાબર. હવે જો આમાં શું કરવાનું રહે કે અહીં 0થી ચાલુ કરવાનું અને 3 સુધી જમણી બાજુ આગળ વધતું જવાનું. એવી જ રીતે બીજી વાર, એવી જ રીતે ત્રીજી વાર અને એવી જ રીતે ચોથી વાર. જો 3 × 4 એટલે આપણને ખબર છે કે 3 × 4 કરીએ એટલે જવાબ કેટલો આવે આપણો? 12. પણ આમાં શરૂઆત ક્યાંથી કરવાની? તો 0થી. ખસવાનું કઈ સાઈડ? તો જમણી સાઈડ. કેટલા અંક? તો 3 અંક, બરાબર. જેમ કે આ 1, 2 અને 3. આ પહેલી વાર થયું. હવે કેટલામી વાર કરવાનું? બીજી વાર. 3 દૂને 6 થયા. એવી જ રીતે 3 તેરીને 9 અને સીધું 3 ચોકને 12. કેટલા અંક ખસવાનું? તો 3 અંક ખસવાનું. જો આપણે અહીંયા કેટલા અંક ખસ્યા? 3 અંક ખસવાનું. 3 અંક કેટલી વાર? તો કે 4 વાર, બરાબર. આ પહેલી વાર, આ બીજી વાર, આ ત્રીજી વાર અને આ આપણું ચોથી વાર. આ રીતે આપણો સંખ્યા રેખા પરનો ગુણાકાર થશે. ફરીથી એક વખત સમજાવું તો કેટલી વખત? 4 વખત. કેટલા અંક? તો 3 વખત. જો પહેલું આપ્યું છે 3 અને પછી આપ્યું છે 4, તો 3 અંક શરૂઆતનું પહેલું આવે. 3 અંક કેટલી વખત ખસવાનું? તો કે 4 વખત. તો પહેલાં આપણે ખસ્યા 3 અંક. કેટલામી વાર? પહેલી વાર. ત્યાર પછી આપણે અહીંયા ખસ્યા બીજી વાર, ત્યાર પછી ત્રીજી વાર અને છેલ્લે ચોથી વાર. 3 ચોકને 12, સીધો જવાબ આવી ગયો. છેલ્લે આપણે સંખ્યા રેખાનું પૂર્ણ ક્યાં થયું? 12 ઉપર, અને જવાબ એ આપણો કેટલો આવે છે? 12. તો આ હતો સંખ્યા રેખા પરનો ગુણાકાર. આ જ રીતે સરવાળા, બાદબાકી અને ગુણાકાર આપણે જોઈ ગયા.
આવી જ રીતે આપણે કોઈ પણ અન્ય ઉદાહરણ લઈ અને સંખ્યા રેખા ઉપર ગુણાકાર કરતાં શીખવાનું છે, બરાબર. ત્યાર પછી આપણું આવે છે સ્વાધ્યાય 2.1. પહેલો સવાલ, 10,999 પછી તરત આવતી કોઈ પણ 3 પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ લખો. સ્વાધ્યાય 2.1. શરૂઆત પ્રશ્ન 1 થાય છે. તમને કીધું છે કે 10,999 તરત પછી આવતી સંખ્યા. તો 10,999 તમારે પહેલાં 1નો સરવાળો કરવાનો. 10,999 વત્તા 1 એટલે જવાબ આવી જાય 11,000. હવે 3 સંખ્યા તમારે લેવાની છે પ્રાકૃતિક, બરાબર. તો હવે 10,999માં તમે 1નો સરવાળો કર્યો એટલે 11,000. આ તમારી પહેલી સંખ્યા આવી. હવે આમાં પાછો તમે 1નો સરવાળો કરો એટલે કેટલા આવે? 11,001. આ તમારી બીજી વખત અને આ ત્રીજી વખતમાં તમારે પાછું ફરીથી 1નો સરવાળો કરવાનો એટલે તમને જે સંખ્યા મળશે એ ત્રીજી વખતની હશે, તો 11,002. જવાબ આ તમારે રફ પેજમાં કરવાનું, બરાબર. જવાબ લખવાનો. સૌથી પહેલાં આવ્યા તમારા 11,000, ત્યાર પછી તમારા આવે 11,001 અને છેલ્લું આવે 11,002. આ રીતે તમને 10,999 પછીની તરત 3 પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ મળી જાય. ત્યાર પછી આવ્યું છે કે 10,001ના તરત પહેલાં આવતી સંખ્યાઓ કયો, બરાબર. આ તો આપણો પ્રશ્ન 1. હવે આપણે જોવાનો છે પ્રશ્ન 2. તો પ્રશ્ન 2માં શું કહે છે? 10,001ના પહેલાં આવતી સંખ્યા એટલે કે બાદબાકી કરવાની. તો બાદબાકી કરો તો પહેલાં શું આવી જાય? 10,000. આ તમારી પહેલી સંખ્યા. એમાંથી પાછી તમે 1ની બાદબાકી કરો એટલે તમારું આવશે 9,999. આ બીજી સંખ્યા. અને પાછી એમાંથી 1ની બાદબાકી કરો એટલે 9,998. આ તમારી બીજી સંખ્યા. આ રીતે તમને મળે. જવાબ લખી દેવાનો. સૌથી પહેલાં 10,000, ત્યાર પછી 9,999 અને ત્યાર પછી 9,998. આ રીતે તમને 3 પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ આના પછીની મળશે. ત્યાર પછી આપણો ત્રીજો પ્રશ્ન શું છે? ત્રીજા પ્રશ્નમાં એમ છે કે સૌથી નાની પૂર્ણ સંખ્યા કઈ છે, બરાબર. સૌથી નાની પૂર્ણ સંખ્યા આપણે આગળ જોયું હતું એમ. મેં શું કીધું હતું કે પૂર્ણ સંખ્યાની શરૂઆત જ્યાંથી થાય એ સંખ્યા તમારી સૌથી નાની હશે. તો પૂર્ણ સંખ્યાઓની શરૂઆત હંમેશા 0થી થતી હતી. તો એની સૌથી નાની સંખ્યા કઈ હોવાની? 0. ત્યાર પછી આપણો પ્રશ્ન 4. સંખ્યાઓમાં 32 અને 53ના વચ્ચે આવતી પૂર્ણ સંખ્યાઓ જણાવો. કુલ કેટલી સંખ્યાઓનો સમાવેશ થાય એટલું કહેવાનું. એટલે 32 પછી 33, 34, 35 એમ આગળ વધતા ટોટલ 20 સંખ્યાઓ એની અંદર સમાવેશ થાય. ત્યાર પછી પ્રશ્ન 5. નીચે આપેલી સંખ્યાઓના પછી તરત આવતી સંખ્યાઓ જણાવો. પ્રશ્ન 5ની અંદર 4 સવાલ આપેલા છે. એ 4 સવાલમાં પહેલા સવાલનો જવાબ આવે એની 1 પછી આવશે 2, 99 પછી આવશે 200 અને ત્યાર પછી આવશે 11 લાખ. આ જ રીતે આગળ આપણે આગળના વિડીયોમાં પ્રશ્ન 6 તરત પહેલાંની સંખ્યાથી આગળ સ્વાધ્યાય 2.1ની શરૂઆત કરીશું.